आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तराणि तुनायुमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यदेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदापय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकाले केन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुनावास्तव्यमालादर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदाभ्यसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं गल्वैरदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तुष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमिश्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं देवच्चादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वये सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवडिदिनाडेन्नुं तन्गुरूरेन्नुं मरुविनीवन् पर्वलेन्नुं அருமறைகள்ளந்தாது செய்தானடியினையேய புலிதும் செத்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குலோர் பயணம் இனத்தாரை அல்லாதிரெங்கேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலை என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடை பத்து எந்த பெருங்கேத்தே இராமானுஜமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் நாயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெற பாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கள் பண்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த தாய் இராமானுசம் மிக்க விரை நிலையம் ஐயாமையர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாது தப்பியலும் ஓழ்வனையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை இருப்போன் யாழினை செய்ய வேதப்புயல் நம்மாழ்வார் விழுப்புகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. ஜெய் శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం ప్రపంచ జనకూటస్థులైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధ చతుష్టయంలో తిరువాయుమొഴി అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధాన్ని యథాశక్తి కొంచెం కొంచెంగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాము. ఆ ప్రయత్నంతో పాటుగా నమ్మాళ్వార్లే అనుగ్రహించినటువంటి ఋగ్వేద సారమైనటువంటి తిరువిరుత్తం అనేటువంటి ఆది ప్రబంధం, నమ్మాళ్వార్ల యొక్క మొట్టమొదటి ప్రబంధం. దానిని గురించి కొంచెం పరిచయం చేసుకుంటూ ఒక 5 నిమిషాలు తర్వాత మన తిరువాయుమొഴి ప్రవాహంలోకి ప్రవేశిస్తాము.
ప్రతి గ్రంథానికి కూడా ఆ గ్రంథాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి దైవం యొక్క గొప్పతనము, వారు ఆళ్వార్లు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, అందులో ప్రతిపాద్యుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క గొప్పతనము, దానిని ప్రత్యేకంగా తలుచుకొని దాసోహం పెట్టుకునేటువంటి శ్లోకాలు కానీ పాసురాలు కానీ వాటిని తనియన్నని అంటారు. తనియన్లు అంటే ప్రత్యేకంగా ఆ గ్రంథానికే సంబంధించిన విశేషాన్ని చెప్పేటువంటి పాసురాలు అని. అలాగా ఈ తిరువిరుత్తం అనేటువంటి ఈ దివ్య ప్రబంధానికి కిడాంబియాఖ్యాన్ అనేటువంటి మహానుభావులు ఒక అద్భుతమైనటువంటి తనియన్ని అనుగ్రహించారు. ఈ రోజు మనం ఆ విశేషాన్ని ఒక 2-3 నిమిషాలు తెలుసుకుందాం. ఏమిటి అని అంటే, మనం ఈ జన్మ ఎత్తాము అని అనగానే గర్భవాసాన్ని అనుభవించాము. తల్లి కడుపులో ఉండి ఆ గర్భవాస దుఃఖాన్ని, నరకాన్ని అనుభవించి ఈ లోకంలో పడ్డాము. ఒక చిన్న నరకంలోంచి ఒక పెద్ద నరకంలోకి పడ్డట్టుగా సంసారం అనేటువంటి నరకంలో ఈ గోతిలో పడ్డాం. ఆ గోతిలోంచి వచ్చి ఈ గోతిలో పడ్డాము. ఇలా తిరుగుతున్నటువంటి మీరు ఒక మంచి స్థానాన్ని, పరమపద స్థానాన్ని పొందాలి అని అనుకుంటున్నారా? అలా అనుకుంటే మీరు నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువిరుత్తం అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో ఓరాడి కత్తు ఒక్క లైన్ నేర్చుకున్నా చాలండి. ఓర్ అడి ఒక పాదం, ఒక తిరువిరుత్తం అనే అత్యద్భుత ప్రబంధం ఉంది, అందులో ఇలా అన్నారు అని ఒక పాదాన్ని మీరు తలుచుకున్నా చాలు, మీకు పరమపదంలో నిత్య నివాసం కలుగుతుంది అని కిడాంబియాఖ్యాన్ అనేటువంటి మహానుభావులు తనియనగా చెప్పినటువంటి పాసురాన్ని ఇప్పుడు మనం అనుసంధానం చేసుకుందాం. కరు విరుత్త కులి నిత్తపిన్ காம கடும் குழி வீழ்ந்து ஒரு விருத்தம் பொக்கு உழலுருவீர் உயிரின் பொருள்கட்கு ஒரு விருத்தம் புகுதாமல் குருவையருகோன் உரைத்த திருவிருத்தத்தோர் అడికత్తిరీర్ తిరునాటకత్తే. ఎంత మనకి ఢంకా బజాయించి చెప్తారు అంటారు. ఒక మాట ఉంది చూడండి, ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. ఏమిటి ఇక్కడ ఖచ్చితత్వం? తిరువిరుత్తంలో ఒక్క పాదం మీకు తెలిసినా, ఒక్క పాదాన్ని మీరు అనుసంధానం చేసుకున్నా పరమపదంలో నిత్య నివాసము లభ్యము. ఎంత ఫలాన్ని మనకి ముందుగానే అనుగ్రహించారో చూడండి. కరు విరుత్తం నిత్తపిన్, గర్భవాసం అనేటువంటి నరకం. ఆ గర్భంలో లోపల ఉంటాము, ఆ పరిస్థితులు అవన్నీ వివరంగా చెప్పుకోక్కర్లేదు. అందులోనే తిరుగుతూ, అందులోనే భుజిస్తూ, అందులోనే అన్ని విధాల ఆ నరకాన్ని అనుభవించి నిత్తపిన్, అక్కడి నుంచి ఆ నరకంలోంచి బయటపడిన తర్వాత కామం కడుకులి వీళ్ళందు, అల్పానందం. ఏది? సంసారం. ఈ సంసారం అనే భయంకరమైన గోతిలో, ఆ చిన్న గోతిలోంచి బయటపడి సంసారం అనే గోతిలో పడ్డాం. ఆ పడి ఒరు విరుత్తం పొక్కు, ఇక్కడే మనకి రకరకాల అవస్థలన్నీ, వార్ధక్యం దాకా, జననం నుంచి మరణం దాకా ఉండేటువంటి దశ విశేషాలు అన్నీ పొంది ఉజలురువి పరిభ్రమించేవారా, చచ్చుచు పుట్టుచున్ మరల చర్విత చర్వణులైన వారలారా. అంటే పునరపి జననం, పునరపి మరణం, పునరపి జనని జఠరే శయనం. ఇది కదా మీ జీవన విధానము. కాబట్టి ఉయిరిన్ పొరుల్ గట్కు, మీరు ఏదైనా ఒక మంచి లాభం పొందాలనుకుంటున్నారా? పుట్టినందుకు జన్మ సార్థక్యం పొందాలనుకుంటున్నారా? ஒரு విరుత్తం పొగుదామల్, ఆ ఆనందంలో ఇంత కూడా గ్యాప్ రాకూడదు అనుకుంటున్నారా? నిత్యానందం పొందాలి అనుకుంటున్నారా?
కురువై ఎరుగోన్ తిరుక్కురుగూరు దేశంలో అవతరించినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు ఉన్నారే, ఉరైత తిరువిరుత్తత్తు, వారు అనుగ్రహించిన దివ్య ప్రబంధం అండి తిరువిరుత్తం అనేటువంటి గ్రంథము. మన భాష కాకపోవడంతో అదేమిటో పేర్లన్నీ ఒకేలా ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయండి, గుర్తుండడం లేదండి ఇలా అనుకుంటాం. విరుత్తం, విరుత్తం నిన్న చెప్పుకున్నాం. వృత్తం, వృత్తం, వృత్తము అంటే రౌండ్ అని కదండి అర్థం. దాన్ని పక్క పక్కలకి ఒత్తులు ఉంటాయి కాబట్టి విరుత్తం అని అయిందని కూడా నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే ఇది ఒక వృత్తాంతం అని చెప్పచ్చు, ఇది ఒక వలయం అని చెప్పచ్చు, ఇది యొక్క జీవన విధానము అని చెప్పచ్చు, ఇది ఒక చక్ర రూపంగా ఉండేటువంటి కర్మానుభవ ఫలము అని చెప్పచ్చు. ఇలాంటి జీవితానికి ఆయన అనుగ్రహించిన తిరువిరుత్తం అనేటువంటి ఆ దివ్య ప్రబంధంలో ఓరడికత్తు మనకి ఆశ ఉంటుంది చాలా, అన్ని కంఠస్థం చేసేయాలని. మేడీని గారు అలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తూ ఉంటారు. మీరు అలాగా దాన్ని చక్కగా అందుకని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. చాలా ఆనందమే. ఒకవేళ అందరికీ అంత శక్తి ఉండదు, ఎవరో కొంతమంది ధన్యులన్నీ నేర్చుకోగలుగుతారు. మరి ఎలాగండి మాకు? ఏం బెంగ పెట్టుకోకండి, ఓరడికత్తు, ఒక్క లైను నేర్చుకోండి చాలు. పాసురం అంతా కూడా అని చెప్పలేదండి, ఒక్క పాదాన్నైనా మీరు నేర్చుకోండి. తిరునాడు అగత్తే ఇరీర్, మీరు పరమపదంలో చక్కగా వేయించేసి ఉంటారు. అంటే రిజర్వేషన్ అయిపోయింది అన్నమాట, ఇంకా వెళ్ళడమే ఆలస్యం తప్ప ఏమీ లేదు అనేటువంటిది. అంటే మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని ఏలాలని మీరు అనుకుంటే తిరువిరుత్తంలో ఒక పాసురాన్నో ఒక పాసుర ఖండాన్నో అభ్యసించండి అని కిడంబి ఆచార్య అనేటువంటి మహానుభావులు దీనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి తనియల్ని ఒకదాన్ని అనుగ్రహించారు అని ఆ వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి చెప్పారు. అసలు నమ్మాళ్వార్లు ఎవరండి అని మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? ఆయన అవయవి, మొత్తం మెయిన్ ఆయన. మిగిలిన ఆళ్వార్లందరూ ఆయన యొక్క అవయవాలు, కాళ్ళు, చేతులు, కళ్ళు ఇత్యాది. ఈయన గురించి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అభిప్రాయాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. మొట్టమొదటిది ముక్త పురుషులు అన్నారండి కొంతమంది. ముక్త పురుషుడు అంటే ఈ జీవితంలో ఇక్కడ పుట్టి ఈ సంసారంలో ముక్తిని పొందినటువంటి వారు, అది నెంబర్ 1. ముక్త ప్రాయులు అన్నారు, ముక్తులు కాదండి, ముక్తుల లాంటి వారు. లాంటికి ముక్తులు అనడానికి తేడా ఉంది కదండి. ముక్తులు వేరు, ముక్త ప్రాయులు అంటే దగ్గర దగ్గరగా అటువంటి వారు అని కొంతమంది అన్నారు. కాదండి, నిత్య సూరులని పెరుమాళ్ళు పిలిచి ఓ విశ్వక్సేన మీరు వెళ్ళి అవతరించండి అని అంటే భూలోకంలోకి వచ్చి అవతరించారండి అని నిత్యులుగా కొంతమంది చెప్పారు. ఇంకా వంగిపురత్తు నంబి అనే మహానుభావులు ఆయన ఏం చెప్పారంటే కాదు పెరుమాళ్లే వచ్చేశారు, ఆయనే నమ్మాళ్వార్లుగా వచ్చారు. దానికి మీ చేత పాసురాన్ని బైహార్ట్ చేయించారు కదండి. మీరు ఎవరు? ఆ పాసురం ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. ఇలా ఇంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఉత్ప్రేక్షించినటువంటి ఈ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువిరుత్తం అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో ఒక్క పాదము మీకు వచ్చినా సరే మీ జన్మ ధన్యము, మీకు పరమపదము లభ్యము అవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ తనియంలో చెప్పారు. కరు విరుత్త కుళి నెక్త పెన్ కామక్కడుం కుళి వీழந்து ஒரு விருத்தம் பொக்கூழலுருவீர் உயிரன் பொருள்கட்கு ஒரு விருத்தம் புகுதாமல் குறுகையருகோன் உரைத்த తిరువిరుత్తత్తు ఓరడి కత్తిరీర్ తిరునాటగర్షే అనేటువంటిది ఇవాళ తనియన్ పాసురంగా మనం చెప్పుకున్నాము. ఇంకా మన ప్రవాహంలోకి మనం ప్రవేశిద్దాము.
నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో 4వ పదిలో 6వ తిరువాయిమొழிలో 10వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాం. 9 పాసురాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. 10వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాం. ఏ పాసురంకి ఆ పాసురమే ఇంత గొప్పదండి అంత గొప్పదండి అంటున్నారండి. ఏవి నిజంగా గొప్ప పాసురాలు అంటే నిజంగానే దేనికి అదే అందమైందండి. ఇప్పుడు పెరుమాళ్ళకి రేపు వరలక్ష్మి వ్రతం వస్తుంది. పువ్వులన్నీ తీసుకొస్తారు, ఏదో సన్నజాజులు తెస్తారు, మరుమల్లలు తెస్తారు, మాలతులు తెస్తారు, ఎన్ని రకాలు. ఏది గొప్పదండి అంటే ఏమని చెప్తారండి? ఏ పరిమళానికి ఆ పరిమళాలే భిన్నత్వాన్ని ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి గుబాళింపుని కలిగి ఉన్నట్లుగా నమ్మాళ్ళవార్ల పాసురాలు కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి వైశిష్ట్యాన్ని. ఇవాళ పాసురంలో వైశిష్ట్యం మీరు వింటారు కదా, మిగిలిన 9 పాసురాల కంటే కూడా విభిన్నమైనటువంటి వైశిష్ట్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ పాసురము చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విశేషం ఏమిటంటే ఇవాళ పాసురానికి ఇది దక్షిణ ద్వారకాధీశుడు ఆయన కాట్టుమన్నార్ కోయిల్ అంటామే శ్రీ విద్యా రాజగోపాల పెరుమాళ్. ఆయన గురించి మనవాళ మహామునులు సమర్పించినటువంటి పాసురంగా దీనికి చాలా విలక్షణత్వం ఉందండి. ఇప్పుడు దివ్య దేశాలు 108ని నమ్మాళ్ళవార్లు వర్ణించలేదు కదండి. ఒక 32 వర్ణించారనుకోండి. ఆ తర్వాత కొన్ని అభిమాన దివ్య దేశాలుగా మనం చెప్పుకున్నాం. అలా చెప్పుకున్నప్పుడు మనం 4లో 1 వరుణాయగమాయి చెప్పుకున్నప్పుడు ఏమని చెప్పుకున్నామండి? అక్కడ సెల్వ పిళ్ళని గురించి తిరునారాయణ పెరుమాళ్ళని గురించి చెప్పారు అనేటువంటిది రామానుజులు కల్పించినటువంటి విశేషమైన ఆచార్య అభిమాన క్షేత్రం అని చెప్పుకున్నాం 4:1 వరుణాయగమాయలో. అలాగా ఇవాళ 4:6లో 10 4:6లో 10 ఇది అపర రామానుజులు యతీంద్ర ప్రవణులు అయినటువంటి మనవాళ మహామునులు ఎవరి గురించి చెప్పారండి? దక్షిణ ద్వారకాధీశుడైనటువంటి మన్నారు స్వామి శ్రీ విద్యా రాజగోపాల స్వామి. అక్కడ పెరుమాళ్ళ పేరు. దివ్య దేశాలు సేవించినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అది దర్శించిన వారు అదృష్టవంతులు. మేము ఇంకా సేవించుకోలేదు, చదువుకోవడము వినడమే తప్ప ప్రత్యక్షంగా ఈ వర్ణనలేవి అక్కడికి వెళ్ళి దర్శించలేదండి. శ్రీ విద్యా రాజగోపాల సన్నిధి. శ్రీ విద్య, విద్యలు చాలా ఉన్నాయి కదండి, 32 విద్యలు ఉన్నాయి. అందులో శ్రీ విద్యకు పెట్టినటువంటిది పేరు రాజగోపాలుని యొక్క సన్నిధి. అది ఏదండి? దక్షిణ ద్వారక అంటారండి, కాట్టుమన్నారు కోవిల్ అంటారండి. దీనిని మనవాళ్ళ మహామునులు తమ అభిమాన దివ్య క్షేత్రంగా వ్యాఖ్యానంలో శ్రీరంగనాథుడికి వర్ణిస్తూ చెప్పారు. శ్రీరంగంలో భగవద్విషయ 7 కాలక్షేపంలో ఎంత వైశిష్ట్యమో చూడండి. వినేవాడు శ్రీరంగనాథుడు, చెప్పేవారు మనవాళ్ళ మామునులు, చెప్పేటువంటిది కాట్టుమన్నారు కోవెల శ్రీ విద్యా రాజగోపాల స్వామి యొక్క వైభవం. దీనిని ఆచార్యాభిమాన దివ్య క్షేత్రముగా సమన్వయించి పెరుమాళ్ళకి నివేదించడము అనేటువంటిది ఇవాళ పాసురంలో ఉండేటువంటి చాలా విలక్షణమైనటువంటి విషయం అండి. ఎందువల్లంటే ఈ కోవిలకే ఇక్కడ చంపకవనం అని అంటారండి. దీన్ని చంపకాధీశుడు అని కూడా అంటారు. వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది. ఈ పెరుమాళ్ళ గురించి పాడాలి అంటే మా కుటుంబాల్లో ఒక గ్రూప్ సాంగ్ ఉంది. ఎవ్వరం పాట అని మొదలు పెట్టిన శ్రీమన్నారు రాజగోపాల అంటూ మొదలు పెడతాం ఆ పాటని. అందులో చిన్నప్పుడు ఏదో పాడేసేవాళ్ళం కానీ ఇన్ని విశేషాలు ఉంటాయి అని తెలియదు. చూడండి,
చేతనకు ప్రీతి నిధికి చాంపేయవనమున నిలచితివి. చాంపేయవనంలో నిలిచావు అని రాశారండి అద్భుతంగా. చంపకవనాలంతా కూడా అక్కడ. చంపకవనం అంటే సంపంగి పూల తోటలు. ముద్దు గుల్కుని మురళి నోదుచు నీరాంజనం బిదెగొనుమా. జయ శ్రీ రుక్మిణి సత్యలోలా జయ ప్రహ్లాద నారద వందిత. ఈ శ్రీమంతులంత కూడి ఒసగా జయ హారతిదే అందుకోవా. ఏమో పాడేసేవాళ్ళని నేర్పేసేవారు, పాడేసేవాళ్ళం తప్ప దాన్ని చంపకాధీసుడని అంటారని, అక్కడ సంపంగి తోటల ఇదని, ఈ విశేషాలన్నీ చిన్నప్పుడు తెలుసుకుని పాడిన పాటలు కాదు. సనక సనందన సన్ముని వందిత సకల సురేశ్వర వందిత పితామహం శ్రీనాథముని వందిత కర్పూరహారతి గొనుమా. నాదమునులకి ఈ రాజమన్నారి కోవిలకి అవినాభావ సంబంధం అండి. జయ రావముదేయని పాడుచు మంగళహారతులు కూడా అండి. ఈ తిరువాయుమడిలో పాసుర ఖండాలను తీసుకుని హారతిగా పెట్టి ఆరావముదే ఆ పెరుమాళ్ళు అదృప్త అమృతమా అని మంగళాశాసనం చేయడం అనేది పాటల్లో చూడండి. ఇలాగా అద్భుతమైనటువంటి చంపకాధీసుడు అని ఈ పాసురం చదివాక ఆ పదం ఎక్కడ వచ్చిందో చెప్పి దాన్ని బట్టి ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని చెప్పుకుందాం. 10వ పాసురం చూడండి. ఉన్నెత్తు మత్తరు దైవం తొజాయ్ అవనై எல்லால் நம் இச்சை சொல்லி நம் தோள் குலைக்கப்படும் மன்னை மேல் மன்னப்படு மறைவாணனை வன் துவராவதி மன்னனை வன் துவராவதி மன்னனை ஏத்துமின் ஏத்துதலும் తొజుదు ఆడుమే. ఇందులో 3వ పాదంలో వన్ తువరాపతి మన్ననై, వన్ తువరాపతి దక్షిణ తువర ద్వారక, ద్వారక తువర ఆ పక్కకు వస్తే అక్షరాలని చెప్పుకున్నాం కదండి. దక్షిణ ద్వారకాధీశుడు. ఇక్కడ ద్వారక అంటే మామూలుగా ఉత్తర దిశలో ఉంది కదా పంచద్వారకలు హడావిళ్ళది. ఇది దక్షిణ ద్వారకగా మహారాజాదిరాజులందరూ కూడా వచ్చి సేవించుకొని, మీరు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చి సేవించుకున్నారు అని వారిని అడిగితేటండి చరిత్రలో చెప్తారు ఒక వాక్యం. దీనిని దక్షిణ ద్వారక అంటారట, అందుకొని సేవించుకోవడం కోసం వచ్చాము అని చెప్పారటండి. వన్ తువరాపతి, వన్ తువరాపతి అందమైనటువంటి అన్నమాట. అంటే అందమైన ద్వారక, దక్షిణ ద్వారకగా. అవనయ్యల్లాల్, సరే మనం ఎక్కడున్నాం, ఏ సందర్భంలో ఉన్నాం పాఠంలో? ఆళ్వారు నాయకి, పరాంకుశ నాయకి ఆయన తలుచుకుని మోహం చెందిన అవస్థలో ఉంటే సఖీజనం అంతా కూడా చేరి క్షుద్ర దేవత ఆరాధన చేస్తుంటే వద్దు 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 అంటూ ఇష్టసఖి చెప్పేటువంటి మాటలలో ఉన్నాం. ఆ ఇష్టసఖి ఈ 10వ పాసురంలో ఏం చెప్తుందంటే, అవనయ్యల్లాల్, ఈ అమ్మాయికి ఆ దక్షిణ ద్వారకాధీశుడు తప్ప మత్తరు దైవం ఉన్నెత్తు తొజాల్, వేరొక దైవాన్ని ధ్యానించదు, ఆశ్రయించదు. 2 పదాలండి. ధ్యానించదు, అసలు మనసులోకి ఎవ్వళ్ళు రాదు. వస్తే కదా ఆశ్రయించడం అనేది 2వ స్టెప్. అసలు మనస్సులోనే తలచుకోదు. ఇచ్చే సొల్లి, మీరేం చేస్తున్నారు? నువ్వు తోల్కులై కప్పడం మన్నై మేర్, ఓ భుజాలు ఎగరేసేసుకుంటూ డాన్సులు చేసేస్తున్నారు. ఆవిడకి అది ఇష్టమా కాదా అన్న కనీసపు ఆలోచన కూడా మీకు రావట్లేదమ్మా. పన్నప్పుడం మరైవాణనై, ఎప్పుడు చక్కగా అధ్యయనము చేసేటువంటిది. దీనికి
ఈ వేదానికి శృతి అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందండి? శృతి అంటే చెవి, చెవి నుంచి చెవికి, అంటే సంత పద్ధతిలో నేర్చుకునేవారు. ఒకసారి గురువు గారు చెప్తే 2 సార్లు అవతలి వాళ్ళు అండం, దానిని సంత అంటారని. ఆ చెవి నుంచి చెవికి వచ్చింది కాబట్టి దానికి శృతి అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఆ వేద ప్రతిపాద్యుడండి ఈయన. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళు వేదైశ్చ సర్వై అహమేవ వేద్య, అన్ని వేదాల చేత నేను చెప్పబడుతున్నాను. వేద ప్రతిపాద్యుడు ఏమండి, ఎంత గొప్ప ఏమిటి! పెద్ద వేదాలు చెప్తే వేదం ప్రమాణము, వేదాన్ని మించిన ప్రమాణము ఆర్ష ధర్మంలో లేదు. కాబట్టి వేద ప్రతిపాద్యుడైనటువంటి తువరాపతి, అందమైన తువరాపతి, ద్వారకకి తువర ద్వారక, వాణనై మన్ననై స్వామి ద్వారకాధీశుడు, దక్షిణ ద్వారకాధీశుడు. ఏ తుమిన్ స్తుతించండి, ఏ తుదలు అలా స్తుతించిన తర్వాత తోజుదు నమస్కరించండి. ఆర్డర్ చెప్తున్నారు చూడండి. స్తుతించండి, ధ్యానించారు, మనసులోకి వచ్చింది. స్తుతించారు, వాక్కులోకి వచ్చింది. తర్వాత తోజుదు నమస్కరించారు, శరీరంలోకి వచ్చింది. 3 కారణాలు. అసలు అలా కన్స్ట్రక్టివ్ గా వెళ్ళిపోతాయండి పాసురాలు అంతే. ఏదో ముందు వాక్ చెప్పాలా, ముందు కర్మ చెప్పాలా, ముందు దాస, ఇలా కాదు. అది అలాగ పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహంతో పాసురం అలాగ త్రికరణ శుద్ధిని చెప్పేటువంటి పద ప్రయోగాలతోటి పాసురం అలా నడిచిపోయింది అంటే. ఆడుమిన్, అప్పుడు ఆ నాట్యం చెయ్యండి, ఆ పెరుమాళ్ళని తలుచుకోండి. వైకుంఠ చింత వివర్జిత చిత్తుడు ప్రహ్లాదుడు ఎలా ఆడాడో ఆటలాడే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ క్షుద్ర దేవత ఆరాధన ఆటలు కాదు 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 అని చెప్పి ఇందులో చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇది వ్యాఖ్యానంలోకి మనం ప్రవేశిద్దాము. ఇక్కడ మీకు ఎంతో ఆనందమైంది ఈ నిర్వచనం చదువుతూ ఉంటేనండి. తువరాపతి మన్ననై, తువరాపతి, తువరాపతి అనే పదం ప్రయోగించారండి. అంటే అంటే అందమైనటువంటి, తువరాపతి ద్వారకాధీశుడు. అక్కటండి విద్యలు 32 విద్యలు కాబట్టి వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూడండి జాగ్రత్తగా దృష్టితోటి. 32 చిత్రపటాలు ఉంటాయిటండి అందులో, ఆ దివ్య స్థలంలో. ఆ 32 చిత్రపటాలలో ఒకటి ఈ పాసురంలో వినడం చెప్పారు, అనడం చెప్పారు, నమస్కరించడం చెప్పారు, అన్ని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. త్రికరణ శుద్ధి అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. అంటే కళ్ళారా చూడడము అనేటువంటి ప్రక్రియ ఎంత అదృష్టం చేసుకున్న వాళ్ళకి కలుగుతుందో. అందులో మూలమూర్తి మొదటిది, 32వది ఉత్సవమూర్తిగా ముగుస్తాయిటండి. ఆ 32 చిత్రపటాలు, ఆ ప్రత్యేకత ఒకటి ఉందిగా అక్కడ. ఇంకా అందమైనటువంటి నామ సార్థక్యం ఏమిటో తెలుసండి. వరాధపతి అని విడదీయాటండి పదాన్ని. ఇది అద్భుతమైనటువంటి తమిళ వ్యాఖ్యానం. అంటే తుమ్మెదలండి, వరాద అవి రావుటండి. ఎక్కడికి రావు? సంపంగి చెట్ల దగ్గరకి తుమ్మెదలు రావు. ఎంత సైన్స్ చెప్పారోనండి ఇక్కడ. చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం. ఏదో దక్షిణ ద్వారక అన్నారు కాబోలు పదప్రయోగం చదివేసుకుంటాం కాదు. తుమ్మెదలు చేరని పూల తోటల స్వామి చెంపకాదీశ్వర అని అండమన్నమాట. ఎంత అద్భుతమైన ప్రయోగమో చూడండి. తుమ్మెదలకి చెంపకాలు, సంపెంగల వాసన పడదండి. ఆ సువాసనలో అది ఒక మత్తుని కలగ చేసేస్తుంది, చలనాన్ని తగ్గిస్తుంది. అందువల్ల తుమ్మెదలు సంపెంగల దగ్గరికి చేరవు. ఇది మనం అంతంత సమయాలు మనం కేటాయించలేం, కానీ ఆ సాహిత్యంలోకి గనక వెడితే వసు చరిత్ర అనేటువంటి దాంట్లో
ఒక అద్భుతమైన పద్యం ఉందండి. ఎప్పుడైనా వివరం చెప్పుకుందాం, సారం ఊరికే ఒక్క ముక్కగా. ఏమిటంటే, నానాసూన వితాన వాసనల ఆనందించు సారంగము ఎలా నన్ను అల్లగనంచు గంధపలి పల్కాకం తపం బంది. అద్భుతమైన పద్యం అండి. ఈ సంపంగి అలా ఉంటుంది కదండి, ముఖం ముడిసి కూర్చుంది కండి. అమ్మ సంపంగి ఎందుకు అలా ఉన్నావు అని అడిగారట. ఈ తుమ్మెదలు అన్ని పువ్వుల దగ్గరికి వెళుతున్నాయి కదా, నా దగ్గరికి ఎందుకు రావు, నా దగ్గరికి రావట్లేదు అని చిన్న పుచ్చుకుంది కండి. అది కండి ముకుళం అంటే. ఎలా నన్నొల్లగనంచు గంధపలి, గంధపలి అంటే సంపంగి తపస్సు చేసింటండి. తపస్సు చేసి అది సాహిత్యం కాబట్టి అక్కడ నాయిక యొక్క ముక్కుగా మారింది కండి. ముక్కుని సంపంగి పువ్వుతో పోలుస్తారండి. చాలా అందమైన పోలిక. ముక్కుని ఆకుపచ్చ సంపెంగా ఉంటుంది చూడండి, అలాగ ఉంటుంది కదా లోపలికి, దాంతో పోలుస్తారు. అప్పుడు ఆ సంపంగి ఏం చేసిందిట, ఉండు తుమ్మెద నీ పని చెప్తాను, నా దగ్గరకు వచ్చేలా చేస్తాను అని ఆ నాయిక యొక్క ముక్కుగా మారిపోయి యోషా నాసాకృతి పువ్వుని అమ్మాయి యొక్క ముక్కు అయిపోయింది కండి. అయిపోయేటప్పటికి ఓహో ఇక్కడ ఏవో పువ్వులు ఉన్నాయి అని తుమ్మెదలన్నీ ఓ వరుసగా రావడం మొదలు పెట్టాయి. అయిందా నీ పని, నా దగ్గరకు వచ్చావా, నా దగ్గరకు వచ్చావా అని ఆ సంపంగి ఆనందిస్తోంది అని భట్టుమూర్తి అక్కడ రాస్తాడండి సరదాగా. అంటే సంపంగి పూల వాసన తుమ్మెదలకి పడదు. వంటు వరాపతి వండు తుమ్మెదలు చేరని తోటలలో వెలిసినమన్నారు స్వామి రాజమన్నారు స్వామి. ఇంత అర్థాలు చెప్పారండి. నిజంగా బాబాయ్ ఒక జీవితకాలం సరిపోదు ఈ వ్యాఖ్యానాలు చదవడం పెట్టాడు. అదృష్టవశం చేత అక్కడ కన్ను పడిందా, ఏదో మనకి సగం తెలిసి సగం తెలియక చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. అసలు ఎన్ని విశేషాలండి. అందువల్ల తుమ్మెదలు రాని క్షేత్రము అని. అలాంటి క్షేత్రంలో శ్రీ విద్యా రాజగోపాలుడు ఆయన పేరు. ఎవరండి? శ్రీ విద్యా రాజ మన్నారు రాజగోపాల అనేటువంటిది. అందుకోసమనే ఆ ఎత్తుగడలో అలా పెట్టారు అనమాట. ఇంకా ఇక్కడికి కోవిలరని గోప్రళయరని ఇద్దరు ఋషులు వచ్చారని, ఆ ఋషులు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించారని, వారి భావనా ప్రపంచంలో 32 రూపాల దృశ్యాలు ఆవిష్కరింపబడ్డాయని, అవే 32 చిత్రాలుగా అక్కడ కోవెలలో వారు ఏర్పాటు చేశారని, ఏదో చరిత్రకి సంబంధించినటువంటి చాలా చాలా వైశిష్ట్యాలని చెప్తారు. ఆ స్వామి పాదాల మీద ఈ అమ్మాయిని చేర్చాలి మీరు. ఆయన పాదధూళి తీసుకువచ్చి ఈ అమ్మాయి నుదుట దిద్దాలి మీరు. ఆ రజాన్ని తీసుకొచ్చి ఈవిడ మీద ప్రోక్షించాలి మీరు. అప్పుడు ఈ అమ్మాయికి స్పృహ వస్తుంది అని చెప్పి ఆ దివ్య దేశం. ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలి, ఇంకొక చాలా గొప్ప విశేషం చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి అంటే, నాదమునులకి ఈ కాటమన్నారు కోవిలకి విడదీయరాని సంబంధాలు ఉన్నాయండి. అసలు నాదమునుల యొక్క జీవితం అంతా ఆ సన్నిధిలో సేవతోటే జరిగింది అని అంటారు. ఆ కథ అంతా అది వేరు అనుకోండి. ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే, నమ్మాళ్వార్లు డైరెక్ట్ గా కొన్ని దివ్య దేశాలే చెప్పినా, రామానుజుల వారు 4లో వరుణాయకమాయలో తిరునారాయణపురాన్ని ఆచార్య అభిమాన దివ్యక్షేత్రంగా చెప్పినట్లుగా, వారి మార్గంలో వారి పునరావతార రూపుడైన మామునులు, మనవాళ్ళ మహామునులు ఈ 4, 6లో 10 పాసురాన్ని ఈ కాటుమన్నారు కోవిల పెరుమాళ్ళకి అంకితం కావించారు. ఇది ఆచార్యాభిమాన దివ్యక్షేత్రముగా పెద్దలు అనుగ్రహించారండి. ఎందుకు ఇలా చేశారు అంటే, చక్కటి వాక్యం ఒకటి ఇచ్చారండి అక్కడ. ఏమిటి అంటే, నాదమునులు వారు లేకపోతే అసలు నాలాయన దివ్య ప్రబంధం లేదు. ఆ కథంతా అలా పెట్టుకుందాం. మరి ఆయన యోగ శాస్త్రాన్ని కూడా అందించారు, కానీ దాన్ని అందుకోలేకపోయారు, సమయానికి వెళ్ళలేకపోయారు. రామానుజులు వారు దాన్ని లోకానికి అందించలేకపోయారు. అప్పుడు రామానుజులు అనుకున్నారట, నేను ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని అందించలేనందుకు ఆ లోటు తీర్చేలాగా
ఆచార్యాభిమాన క్షేత్రాలని వ్యాఖ్యానంలో జోడిస్తాను అని కాంపెన్సేషన్ అంటారు చూడండి. దాని రుణం ఇలాగైనా కొంచెం తీర్చుకోవాలి అనుకున్నారండి. అటు భగవద్ రామానుజులు గాని, ఇటు మన వాళ్ళ మహామునులు గాని. అంటే యోగ శాస్త్ర కైంకర్యాన్ని దివ్య దేశ అనుభవ కైంకర్యంగా మార్చారటండి. ఇవి కొంచెం స్టాండర్డ్ గా ఉండే పదాలు, కానీ చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చే పదాలు. ఇప్పుడు చిన్నజీయర్ స్వామి వారు 600 పైన అడుగులతోటి భగవద్ రామానుజుల విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అది మనం చెప్పుకున్నప్పుడల్లా సముద్రాల రంగరామానుజాచార్య స్వామి వారు ఒక మాట అంటూ ఉంటారండి. వారు విగ్రహ రూపమైనటువంటి రూపాన్ని లోకానికి అందిస్తే మనం సాహిత్య రూపమైన అక్షరాత్మకమైనటువంటి రామానుజ రూపాన్ని లోకానికి అందిస్తున్నాము అని రామానుజులకు సంబంధించిన మొత్తం అన్వయాన్ని అంతటినీ కూడా ఇవాళ మన లైబ్రరీలో దొరికేలాగా చేశారు. అదొక పెద్ద కమిటీ వేసుకున్నారు రంగరామానుజాచార్య స్వామి వారి అధ్యక్షతలో. అవన్నీ అక్షర రూపంగా వచ్చాయి. విగ్రహం ఏమో ఒక మూర్తిగా కనపడుతోంది, గ్రంథాలేమో అక్షర రూపంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇలా 2 రూపాలు ఉంటాయండి. అలాగే రామానుజులకి దివ్య దేశాలు ఒక రూపమైతే దివ్య దేశ సమన్వయంగా చేయడం 2వ రూపము అనే ఒక అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా అందించారు. ఇది చాలా విశేషమైనటువంటి విషయంగా నా మనస్సుకి ఆనందాన్ని కలిగించింది. ఎందువల్లంటే మనం ఒక పని చేయలేకపోతాం అనుకోండి, ఏదో విధంగా రుణం తీర్చుకోవాలని ఇంకో మంచి పని చేస్తారు పెద్దలు. అలాగా రామానుజులు గాని, మామునులు గాని ఇక్కడ ఉండేటువంటి పాసురాలలో ఉండేటువంటి దివ్య క్షేత్ర అనుసంధానాన్ని పాసుర రూప వ్యాఖ్యాన రూపంగా సమన్వయించి చెప్పారు. అది ఇవాల్టి పాసురంలో ఉండేటువంటి వైలక్షణ్యం. ఇది ఎంత చెప్పుకున్నా తరగదు, అందదు కూడా. ఈ మేధస్సుకు సరిపోయేటువంటిది కాదు, అంత విలక్షణమైనటువంటి పాసురం ఇది. ఉన్నెత్తు మత్తరు దైవంతురాయ్ அவனை எல்லால் நும்மிச்சை சொல்லி நும் தோல் குலைக்கப்படும் அன்னை மேல் மன்னப்படும் அறைவாணனை வண்டுவராபதி மன்னனை ఎత్తుమిన్ ఏతుదలం తొలుదు ఆడుమే. ఇప్పుడు 7 వ్యాఖ్యానంలోకి రండి. ఏమైంది అని అంటే 9వ పాసురం కొంచెం చిన్నదే కదా, ఎక్కడ ఆలస్యం అయిపోతుందో అని కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పడం జరిగింది. అది కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉన్నట్లుగా అభిప్రాయాలు తెలిసాయి. సరే, నెమ్మదిగానే వెళదాం, ఎంతకాలం అయితే అంతకాలం పడుతుందని ఎప్పటికప్పుడు నాకు గుర్తు చేస్తున్నారు నమ్మాళ్ళ వారు. 10వ పార్ట్ 217వ పేజీ అండి, 7 వ్యాఖ్యానం. ఇవళుక్కు కృష్ణన్ తిరువడిగళిల్ ఉండాన ఐ కాంతియత్తై. అక్కడ ఐ అండి, ఐకి అచ్చు సందులో వై అవుతుంది అనమాట. ఐ కాంచెత్తై అనుసంధిత్తు అవనయ్యే తుంగోళ్ ఇవళ్ళు జీవిక్కుం ఎంగిళార్. మీరు ఇప్పుడు ఒక్కటే పని చేయాలరా అంటోంది ఇష్టసఖి. ఏమిటి చేయాల్సినటువంటి పని? ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకంగా బాధలు పోతూ ఉంటాయి. ఈవిడికి బాధపోయే మార్గం నేను చెప్తా వినండి. కృష్ణన్ తిరువడిగళిల్ ఉండాన ఐకాంతియత్తై, ఏకాంతిక భావం అంటే ప్రావణ్యం అండి. యతీంద్ర ప్రవణం వందే అంటాం. యతీంద్రుల యందు లగ్నమైన మనస్సు మామూలు. ఆ లగ్నం అనడానికి ఐకాంత్యం అంటారండి. అక్కడే ఫిక్స్ అయిపోవడం అన్నమాట. ఇంకా అటు ఇటు మనసు చెల్లా చెదరు కాదు. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోండి. శ్రీకృష్ణుని యొక్క పాదాలంటే ఆవిడికి చాలా ఇష్టం. ఇవాళ్ళు ఉజ్జీవి కొంచెంగిరాళ్ అలా చేస్తే ఈవిడ జీవిస్తుందండి. అదే మంచి మందు ఉందని చెప్తే పిచ్చి పిచ్చి మందుల కోసం ఎందుకండి పరిగెపెడతారు? ఉన్నెత్తు మత్తరు దైవంతొజాళ్ అవనయ్యల్లాల్ ఇన్నాకిన్న పరిహారం ఎన్నెల్లయ్యో. ఈ రోగానికి ఇది మందు ఉన్నాయి కదండి, లేవా లోకల్లో? కొంచెం ఆలోచించుకోవద్దా? అది అరిందు తెలుసుకోండి. పరిహరిక్క వెండావో, అప్పుడు రోగాన్ని పోగొట్టండి. ముళంగాల్ తగర
மூக்கிலே ஈரச் சீரை కట్టుమా పోలే ఎండ్రో నెంగళ్ పరిగిర పరిహారం. ఒకటికండి మోకాలికి దెబ్బ తగిలిందండి. రే రక్తం వచ్చేస్తుందిరా, కట్టు కట్టండిరా అన్నారు. వెంటనే పెద్ద క్లాత్ తీసుకొచ్చేసి ముక్కు చుట్టూ తల చుట్టూ తిప్పేసి ఇక్కడ ముడేసేసారు. గాయం తగిలింది మోకాలికి, కట్టు ముక్కు కట్టావు నాయన. నంబిళ్ళయ్య గారు చెప్పడం చూడండి. ముజంగాలు తగరా, చెయ్యో మోకాలో ఎక్కడో ఇంకో చోట దెబ్బ తగిలితే మూకెలే ఈ చీరై కట్టు మా పోలే ఎండ్రో, ముక్కు చుట్టూ కట్టు కట్టేసినట్లుగా. అంటే ఏమిటండి? తగిలింది ఒకట, చేసే పని ఒకట. మందు ఒకట, మీరు వేసే ప్రయత్నాలు చేసే ప్రయత్నాలు వేరొకట. நீங்கள் పండుగ పరిహారం దేవతాంతర స్పర్శం ఇవళకు కుప్పరాదు ఎన్నరీ వేండావో. ఇతర దేవతల యొక్క స్పర్శ వద్దర్రా, వేండావో. ఏం తెలుసుకోలేకపోతున్నారా? అంటే మనకి విసుగొచ్చినప్పుడు అంటాను చూడండి, వద్దర్రా బాబు అంటాను చూడండి. అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. వద్దర్రా, అలా చెయ్యొద్దు. ఎన్నరీ వేండావో తన్నంజాలే మదిత్తు వేరొరు దైవత్తు తొజుదరియాలివళ్ ఈవిడ ఉన్నెత్తు. పొరపాటును కూడా మనసులో కూడా రెండో దైవాన్ని తలుచుకోదు ఈ పిల్ల. ఎవరి పిల్ల? పరాంకుశ నాయకి. ఎలాగా? బాల్యాత్ ప్రకృతి సుస్నిగ్ధ ఎంగిరిపడియే. పుట్టినప్పటి నుంచే లక్ష్మణ స్వామి, చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కదండి. ఉయ్యాలు 4 వేస్తే రాముడు ఆర్డర్ ఏమిటండి? రాముడు, భారతుడు, లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు. అండంలో మనం రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులని ఇద్దరిద్దరిని విడదీసిన రాముడు, భరతుడు, లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు. గొల్లు గొల్లుమని ఏడ్చేశాడు లక్ష్మణుడు. ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో తెలియలేదు. పెద్ద కథ, విచిత్ర రామాయణంలో 1 గంట ఉపన్యాసం కథ ఉంటుంది అది. చివరికి ఆ పిల్లాన్ని తీసుకొచ్చి రాముడు పక్కన పడుకోబెడితే ఏడుపు మానాడు లక్ష్మణుడు. బాల్యాత్ ప్రభృతి సుస్నిగ్ధ, పుట్టినప్పటి నుంచే అన్నగారికి దూరంగా ఉండనివాడు అన్నట్లుగా. పిజై తొరుం పరువత్తిలం పిజై తొజుదరియాళ్. పుట్టిన క్షణం నుంచి ఇప్పటిదాకా క్షణం కూడా పరమాత్మని తప్ప వేరొకటి ధ్యానించని అమ్మాయి. కృష్ణుడు తప్ప రెండవ దైవం ఆవిడకి తెలియదు. ములయ్యో మురిముత్తుం పోందిల పెరుమాన్ మలయ్యో తిరువేంగడమెన్నో కర్కిన వాసకం నివల్ పరమే. ఇది తిరువిరుత్తల్లోనే వస్తుందండి. మనం ప్రారంభించినటువంటి దాంట్లోనే 60వ శ్లోకంలో వస్తుంది. వయస్సు తెలిసినప్పటి నుంచి, జ్ఞానం తెలిసినప్పటి నుంచి తిరువేంగడమే శ్రీనివాస మలై నీ కొండ, ఈ మాటలు తప్ప అసలు రెండో మాటే తెలియదు ఈ పరాంకుశ నాయకకి అన్నట్లుగా. என்று நீங்கள் ఆశ్చర్యం పడుంబడి ఎండ్రో అప్పరువత్తిలం. ఆ వయసు వచ్చాక కూడా ఈయన ఇప్పోదు పర్వతత్తై విట్టు పదరక్కుట్టపెత్తుమో. అలాంటి పర్వతాన్ని వదిలి ఓ చెత్తను ఆశ్రయిస్తారేంటండి? అంటే పరమాత్మను వదిలిపెట్టి క్షుద్ర దేవతారాధనం చేస్తారేంటండి మీరు అని అడుగుతున్నారు అన్నమాట. అనన్య దైవత్వం. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని, ఒకదాన్ని రామాయణ శ్లోకాన్ని మనకి ఇచ్చారు. ఇవాల్టి పాసురంలోని రామాయణ శ్లోకము కింద చూడండి. జీయర్ అరుంబదం అన్న దాంట్లో కింద నుంచి 1, 2, 3, 4, 5, 6th లైన్లో ఉంటుంది. అక్కడ శ్లోకం మొత్తం ఉంటుంది, పైన ఒక ఖండం మాత్రం ఇస్తారు. అనన్య దైవత్వమియం క్షమాచ భూమౌ చ శయ్యా నియమశ్చ ధర్మే పతివ్రతత్వం విఫలం మమేదం కృతం కృతజ్ఞేష్వివ మానుషాణాం. ఇది సుందరకాండే 28 సీతాదేవి పలికినటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మనకి ఇస్తున్నారు. ఈ శ్లోక వ్యాఖ్యానం ఇవాళ ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో ముఖ్యంగా సాగుతోంది. ఎలాగా? అనన్య దైవత్వం, వేరెవరు ఆశ్రయ దేవతై ఉండు, ఇంకొక రెండవ దేవతని ఆశ్రయించడం తెలియదు. ఎవరికి? పరాంకుశ నాయకికి, పెరుమాళ్ళు తప్ప రెండవ దైవము తెలియదు. నెంబర్ 1. ಅದು రక్షికక్కిరదు ಎಂದು ನೆನೈಕ್ಕವಿರಗೆಲ್ಲ ఇక్కడీరనకు. అసలు ఇంకొకళ్ళు రక్షకులు ఉంటారన్న భావనే లేదు.
സഹ പത്നിയായെന്നോ ഒരേ പെരുമാൾ തിരുവടികളിൽ ഇവരൽ പുകുമ്പോതും ഇവരിക്കെഴുതു കൈ നീട്ടപ്പുതമത്തനై పోకి ఒరే పెరుమాళ్ తాముద్దేశమాగ పుక్కరియేన్. అమ్మో ఎంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారండి. ఏమండి, ఇంకో దైవం తెలియదు అని సీతాదేవి అంది అని రామాయణంలో ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పారు కదా మీరు. అయితే మరి మేము రామాయణంలో ఒక శ్లోకం చదివామండి. ఏమిటి అంటే, రేపు పట్టాభిషేకం చేస్తాము అనగా ఆ రోజు రాత్రి రామచంద్రుడు భార్యతో కలిసి శ్రీమన్నారాయణుని రంగనాథుని ఆలయానికి వెళ్ళి ఆయన్ని పూజించాడు అని చెప్పి ఒక శ్లోకం ఉంది కదండి రామాయణంలో. సహ పత్న్యా విశాలాక్ష్య నారాయణముపాగమత్. విశాలాక్షి అయిన సీతతో కలిసి నారాయణుడు కోవిలకి రాముడు వెళ్ళాడు అని మరి చెప్పుకున్నాం కదండి. మరి అప్పుడు సీతమ్మ వెళ్ళింది కదండి కోవిలకి. మరి ఇంకో దైవాన్ని కొలిచినట్టే కదండి. మనకి సందేహం అన్నమాట. ఆ పూర్వపక్షం అంటారు దాన్ని. మనకు కలిగే సందేహాన్ని కూడా వారే వేసేసుకుని దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు. ఎలాగో తెలుసండి, ఎంత చక్కటి సమన్వయమో చూడండి. అప్పుడు సీత నారాయణుని ఆశ్రయించిందా లేదా? మరి అనన్య ఇతరులని సేవించదు అనే మాట ఎలా కుదురుతుందండి అంటే, జాగ్రత్తగా శ్లోకం చదవండి. కొన్ని కొన్ని పదాలండి చిన్న పదంలో మొత్తం అర్థం అంతా దాగి ఉంటుంది. ఏమండి, దేవుడు అంతా ఉన్నాడని భాగవతం చెప్పింది. ఇందుగలడు అందులేడని సందేహం వలదన్నారు. నాకు ఎక్కడా కనపడ్డామండి. నాయన ఆ పద్యంలోనే ఒక చిన్న పదం వేశాడు. ఎందెందు వెదకి చూచిన. వెతికే కన్ను ఉండాలి. ఆ గ్లాస్ పెట్టుకు చూస్తే అక్కడ ఏముందో కనపడుతుంది. మామూలుగా రాతే ఈ కంటికి కనపడదు. అలా రామాయణ శ్లోకంలో సీతమ్మ ఆరాధించింది రాముడితో వెళ్ళి, కరెక్టే. ఏం ఆరాధించింది? సహపత్నియా, రాముడికి ఆరాధన ఉపకరణాలు అందించింది. తన దైవం రాముడే, ఆయన ఎవరినైనా చేసుకోండి. ఆ సమన్వయం చూడండి ఎంత సరదాగా ఉందో. ఈవిడ దైవం రాముడే. మీకు మీరు ఏ దైవాన్నైనా రంగనాథున్నో మహావిష్ణువునో ఎవరినైనా పూజించుకోండి, నా దైవం మీరే. కాబట్టి అనన్య అనే పదం కుదురుతుంది అని. ఈ కాలక్షేపం అండి ఇప్పుడు నేను చెప్పడం అని కాదు, నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం గురించి చెప్తున్నా. ఇది మామూలుగా కథలా చెప్పేసుకున్నట్టుగా వెళుతూ ఉంటుంది. కానీ మనకి ఏ సందేహాలు మనకి రావాలో అవి వారే వేసేసుకుని వాటికి కూడా సమాధానాలు చెప్పేంత డెప్త్ ఉంటుంది ఆ వ్యాఖ్యానం. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో జరుగుతున్నది అది. సహపత్నియా అన్నక్కడ చూడండి, పెరియ పెరుమాళ్ తిరువడిಗಳಲ್ಲಿ ఎవరు పుగుంబోదం ఎవరు కెడుతూ కైనెట్టనై పోకి. అంటే సీత ఒక పరిచారికగా తన భర్తకి అన్ని అందించిందే తప్ప సీత రెండవ దైవాన్ని ఆశ్రయించలేదు. చాలా స్పష్టత. పాతివ్రత్య భక్తి, ఇదే శ్రీ వైష్ణవ సిద్ధాంతం అని. అందరూ అంటారండి, మీరేంటండి గిరిగీసు కూర్చుంటారు, అక్కడికి వెళ్ళమంటారు, ఇక్కడికి వెళ్ళమంటారు. అవునండి, పతివ్రత భర్త చుట్టూయే గిరిగీసుకుంటుంది. వాడి దగ్గరికి వెడతా వీడి దగ్గరికి వెడతా అంటే ఇంకా పతివ్రత ఎలా అవుతుందండి? వైష్ణవత్వం పాతివ్రత్య భక్తి. ఎంత కోటీశ్వరుడు అవ్వచ్చు, వీడు ఎందుకు పనికిరాని వాడు కావచ్చు, వీడే అంతే. అలాగని శ్రీమన్నారాయణ తత్వం పాతివ్రత్య భక్తి. సీతమ్మకి రాముడు తప్ప రెండవ దైవము లేడు. పూజ చేసింది భర్తకి అందించడం కోసం చేసింది. ఆవిడికి భర్తే సర్వస్వము. చెప్పకుండా చెప్పే నీతులండి ఇవన్నీ కూడా. సిద్ధాంతాలని చెప్పకుండా చేసే వ్యాఖ్యానాలు. వైష్ణవత్వంలో సంకుచితత్వం కాదు, అది ఏకాగ్రత్వం. ఆ పదాలు మనం జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. వారికే సంబంధించిన వాళ్ళం. ఇద్దరం కలిసి వేరొకరికి చేస్తే చేయొచ్చు గౌరవం, అది వేరు. ఆ మాటను చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అది నెంబర్ 1. రెండో పాయింట్, ఈయన్ క్షమాచ. ఏమి ఓర్పండి సీతమ్మకి.
అసలు ఆ ఓర్పు గురించి చెప్పుకోవాలంటే శ్రీగుణరత్న కోశంలోకి వెళ్ళామంటే ఇవాళ మళ్ళీ ఈతలకి రాలేం తిరువైమజిలో. ఎందుకని మాతరం మైథిలి రాక్షసి తదైవాద్రాపరాధస్వయ రక్ష్యంత్యా పవనాత్మజాల్లగుదర రామస్య గోష్ఠీకృత. అబ్బా ఏం చెప్పారండి భట్టర్ వారు. ఒక త్రాసు తీసుకొచ్చి రాముడు సీత ఇద్దరికి ఎవరికి ఓర్పు ఎక్కువ అమ్మని తీసుకున్నారు. అమ్మ పిల్లాడికి అన్నం పెట్టదండి తల్లి. వాడికి 102 104 జ్వరం ఉంటుంది. ఆవేడే ఇంట్లో ఏదో చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వాడికి అది ఇష్టం, వీళ్ళకి పెట్టడానికి లేదు. ఇప్పుడైతే మింగేసి మందులు మింగేసి అన్ని చేసేస్తున్నాం. అప్పుడు అలా పెట్టేవారు కాదండి. మరి ఏం చేస్తే వీటిని పడి ఎందుకు పెట్టావు అని కొట్టేస్తూ ఉంటాడు. ఆ పదాన్ని చెప్పారండి భట్టర్ వారు. ఆర్ద్రాపరాధస్వయ. ఆర్ద్రాపరాధం. ఇప్పుడు ఒక దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, కొన్నాళ్ళకి పెచ్చు కడుతుంది, దాని మీద దెబ్బ తగులుతుంది, పెచ్చు ఉడుతుంది, రక్తం పెచ్చు కడుతుంది, దాని మీద దెబ్బ తగులుతుంది, మళ్ళీ రక్తం. ఆర్ద్రాపరాధం. అలాగ బాధలు పెట్టారండి సీతమ్మని. చుట్టూ 500 రాక్షస స్త్రీలు. రక్షంత్యా పవనాత్మజాతులు లఘుతర రామస్య గోష్ఠీకృత. అమ్మ ఇలా అనుజ్ఞ ఇయ్యి వీళ్ళ పని పడతానన్నాడు. ఎవరు? హనుమ. కాదు నాయన, ఏమిటి? ఎవరు తప్పు చేయలేరు. కిమేత నిర్దోషక్క జగతి పాపానాం వా శుభానాం వా వదార్హానాం ప్లవంగమ కార్యం కరుణమార్యేణ నకశ్చిన్నాపరాధ్యతి. అసలు రామాయణానికే మకుటాయమానం. రాముడి కంటే కూడా గొప్ప శ్లోకం అండి. అంత గొప్ప శ్లోకం. ఏంటన్నా తప్పు చేయని వాళ్ళు ఎవరు? ఒక చూపు చూసిందట. గోవిందరాజీయంలో అంటారు, నిన్ను రాముడు ఎందుకు పంపాడు? నేను ఎక్కడున్నానో చూసి రమ్మను. నువ్వేం చేసావు? మొత్తం అగ్నికి ఆకుతు. మరి నువ్వు తప్పు చేసావా లేదా? నా స్వామికి ఆనందం కలిగించా. వాళ్ళు అంతే, వాళ్ళ స్వామికి ఆనందం కలిగిస్తున్నారు. వాళ్ళు రావణుడు అపాయింట్ చేసిన వాళ్ళు వాడికి ఆనందం కలిగిస్తున్నారు. కిమేతత్, ఏంటి మాట్లాడతావు? నిర్దోషక్క, తప్పు చేయని వాడు ఎవరయ్యా? అది ఇక్కడ చిన్న పదానికి క్షమాచ. అంత ఓర్పు మనకెక్కడ ఓర్పు ఉంటుందండి బాబు? ఒకసారి చెప్తాం, 2 సార్లు చెప్తాం, 3 సార్లు చెప్తాం. నాకు అసలు కోపం రాదండి అని. ఏమండి ఎప్పుడు రాదండి? అబ్బాయి అసలు కోపం అనేది నాకు రాదా. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి రాదని చెప్తుంటే? అంత శాంతం అవుతా, అయితే సరేలే, అర్థమైందిలేండి. అంత శాంతం మనకి. మరి ఆవిడ ఎన్ని జరుగుతున్నా రామస్య గోష్ఠి లఘుతర. త్రాసు ఇలా ఉంటే రాముడికి పైకి లఘుతర మన పైకి వెళ్ళిపోయింట, ఆవిడికి కిందకి వచ్చేసింది. వెయిటేజ్ ఎక్కువ అమ్మకి. క్షమాచ రావణుడయ్య జల్పంగళయ్యం రాక్షసుగళయ్య తర్జనభర్శనంగళయ్యం పొరుత్తీరందదం. ఒకవైపు రావణాసురుడి గోల, ఒకవైపు వాడు పెట్టినటువంటి రాక్షస స్త్రీల తర్జన భర్జన. ఈ వేలుకి తర్జని అని పేరు. ఇలా చూపిస్తాం కదండి, అందుకని తర్జనం అంటారు, భయపెట్టేది అని. ఇదిగో నువ్వు గనక ఒప్పుకోకపోయావంటే రేపు పొద్దున్న చెద్దన్నంలోకి ఆవకాయ ముక్కల్లా నీ మాంసన్నం చుకు తింటామన్నారు. వర్డింగ్ అదే, పదాలు వేరు గాని భావం అదే. అలా చెప్పేస్తామన్నారు. అది క్షమించిందండి. అవరు ఓరంగన్ సొల్కెక్కలాం ఎన్న కెడేరు. ఎందుకని? ఆయన మాటని నిజం చెయ్యాలి. చిన్న వ్యాఖ్యానం ఇచ్చి వదిలేశారు. ఎంత పెద్ద మీనింగ్. రాముడి మాటని నిజం చేయడం కోసం అంత ఓర్పు కలిగి ఉంది సీత. ఏమిటి రాముడి యొక్క మాటలు? అంత గొప్పమైనటువంటి మాటలు 2 చెప్పాడు ఆయన. ఒకటేమో మిత్రభావేన సంప్రాప్తం అత్యజేయం కదంచన దోషో యద్యపి తస్య సతామేతత్ అగర్హితం. నా దగ్గరికి వచ్చిన వాడు నిజంగా మిత్రుడు కాకపో, మిత్రభావం నటిస్తూ వచ్చినా రక్షిస్తా. అది మొదటి మాట. రెండవది ఏమన్నాడు? సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మి ఇది చయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్వ్రతం మమ. ఇది నా వ్రతం, రక్షిస్తా.
మరి ఆయన రక్షిస్తానని వ్రతం పట్టినప్పుడు నేను రక్షించేస్తే ఆయన మాట ఏమైపోతుంది అని అమ్మ ఆలోచించింది. ఆయన మాటని నిజం చెయ్యడం కోసం భారతంలో ఈ ప్రయోగాలు ఎక్కువ కనిపిస్తాయని. నేను వాడి గుండెలు పగలగొడతాను భీముడు, వీడి తొడలు పగలగొడతాను ఇంకొన్ని, ఇలా అన్నారు కదండి. ఇవన్నీ జరగాలి అంటే వాడు చిక్కినా కూడా మిగిలిన వాళ్ళు వాళ్ళని చంపకూడదు, ఆ ఛాన్స్ వాడికి ఇవ్వాలి. అందుకోసం ఇచ్చారో నా కథలు చెప్తూ ఉంటాయి అక్కడక్కడ. అలాగే ఇక్కడ సీతమ్మ వారు నత్వాం కుర్మిద సగ్రీవ భస్మ భస్మార్హ తేజస, ఎంత ఛాలెంజింగ్ గా చెప్పిందండి. నాయన హనుమంతుడి తోకకి నిప్పు పడితే సీతోభావాన్ని నేనంటే ఆగాడా లేదా హనుమ? ఆయన తోక నుంచి ఆగాడు, మొత్తం లంక నుంచి కాదు. హనుమత, హనుమంతుడి తోక నుంచి ఆగాడు. అలా నష్టోభవ రావణ అంటే నీ పని అయిపోయింది. కానీ నేను ఎందుకు అనడం లేదు, ఏ తద్వ్రతం మమ, నాకు వ్రతం ఉందని మా ఆయన గారు మాట పట్టు కూర్చున్నారు. ఆ మాట నిలబెట్టాలంటే నేను రక్షించకూడదు, ఆయనే రక్షించాలి. ఆయనకి ఇచ్చేస్తున్నాను ఆ ఛాన్స్ అని అందుకండి. అందుకని మూడవది భూమౌ చశయ్య ఇతర ఇక్కడ తవాం కేసం పావిసం మెంగిరపడియే, ఇంకా నేల మీద పడుకోవడం. ఇవన్నీ పాతివ్రత్య లక్షణాలండి. ఒకప్పుడు ఇవన్నీ పాటించేవారు. ఏమో ఇప్పుడైనా మహాపతివ్రతలు ఉన్నారేమో, మనకి తెలిసిన పతివ్రతలు ఊరెళ్ళొస్తానంటే అమ్మయ్య వెళ్ళిరండి, ఆ కాస్త గడ్డ పెరుగు కూడా నేనే ఇవాటికి ఏదో కష్టపడతాను, తినేస్తాను, తాగేస్తాను అనుకునే పాతివ్రత్యాలే కనిపిస్తాయి మనకి. అంతేగాని ఆహా మీరు పెరుగు పోసుకోలేదే ఇవాళ నేను అలా తినను, ఇంతలేం లేవండి త్యాగాలు. ఉంటే ఉండొచ్చు మహానుభావులు, మనకి విపులాచ పృథ్వీ, అనంతమైనటువంటి పృథ్వీ భాగంలో ఉంటే ఉండవచ్చు ఏమో. అందుకని ఎందుకోసం ఆవిడ భూమి మీద పడుతుంది? తవాంకే సముపా విసమ్యంగిరపడియే, నీ ఒడిలోకి చేరాలి అంటే అక్కడ భూమి మీద శయనించి ఆ వ్రతాన్ని పాటిస్తే ఆ పుణ్య ఫలంగా మళ్ళీ నీ ఒడికి చేరుతుంది. ఇది పాతివ్రత్య భక్తి. அவர் மடியில் இருப்பரு கால் சித்திக்கும் நோயன்னோ మత్తాలే కిడేర్ నియమశ్చ ధర్మే. ఏ పని చేసినా తత్ సంశ్లేషైక సుఖిత్వం, తద్ విశ్లేషైక దుఃఖిత్వం అని పెద్ద పెద్ద పేర్లు పెట్టారు. భర్తతో కలిసి ఉంటే సుఖం, దూరం అయితే నరకం, అంతే డెఫినిషన్. ఇప్పుడు అటు ఇటు రివర్స్ అయ్యాయి. అమ్మయ్య ఆ రోజైనా వెళ్ళాడురా బాబు, బయటికి హాయిగా ఉండొచ్చు అనే ప్రపంచం వచ్చేసింది. ఆలోచన విధానం అంత అద్భుతంగా మారిపోయింది. నియమశ్చ ధర్మే. తర్వాత పాయింట్ చూడండి, రక్షకత్వ ధర్మవార తలయిలే ఎన్నో మతాలే కిడిర్నా నిరిందదు. అది రాముడికి రక్షకుడు అనేటువంటి ఒక నియమం ఉంది. రక్షిస్తాను అన్నాడు కదండి, మరి ఆయన నియమాన్ని నేను భంగపరిస్తే ఎలాగా? అరే నేను రక్షించలేరా అని చెప్పి అవతల వాడిని మనం అన్నాం అనుకోండి, అయ్యో నా ఛాన్స్ నువ్వు తీసేసుకున్నావా అని వాడు మన చూసి బాధపడతాడు. అలాగా తాను రక్షించాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళని నేను రక్షించేస్తే ఎలాగా? కానీ మనం ఉంటాం లోకంలో చాలా విలక్షణం. అమ్మ అని పిలిస్తే నువ్వు రక్షించు, నాన్న అని పిలిస్తే నేను రక్షిస్తా. రెడీ, ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు రక్షిద్దామని. చచ్చాను రోయ్ అన్నట్టు. అమ్మ అనలేదు, నాన్న అనలేదు, మధ్యలో ఏవేవో పదాలు గుర్తొచ్చాయి. ఎవరు రక్షిస్తారండి? ఎలా రాసి పెట్టుంటే అలా అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. రక్షకత్వ ధర్మం అవరితల ఇలే ఎన్న మత్తాగిరినా నిరంతరు నత్వా కుర్మి దశగ్రీవ భస్మ భస్మార్హ తేజస ఎన్నదం అవరై పార్త్. అందుకోసం నిన్ను నేను బూడిద చెయ్యట్లేదయ్యా, చెయ్యలేక కాదు నాయనా అని చాలా స్పష్టంగా రావణాసురుడితో చెప్పినటువంటి సీతలాగా పతివ్రతాత్వం ఏ తద్వ్రతం మమాయన్న వరుడయ్యా వ్రతముయ్యా. ఆయన వ్రతాన్ని నేను పాడు చేసి ఎనకు ఎన్నవరి సంకల్పత్తై ఉండా కీవత్తై అడిక్క నినైతిలేన్ కిడేరు. నన్ను నేను రక్షించుకోగలను అనే నియమాన్ని నేను పాటించను. ఆయన రక్షకుడు, ఆయనే రక్షించాలి. ఆయన అంటే స్వ అన్వయం ఉండకూడదు. నన్ను నేను రక్షించుకోగలను. ఇదే మనకి 6 రోగాలని చెప్పారే మనకి పరాశర భట్టర్ వారు.
ఆ చెప్పినటువంటి దాంట్లో స్వాతంత్ర్య అంధత్వము అనే రోగం అన్నమాట. నేను స్వతంత్రుణ్ణి, నేను రక్షించుకోగలను అనేటువంటిది. నేనైతే విఫలం మమేదం. నెక్స్ట్ పేజీ 218 పేజీ ఫస్ట్ లైన్. తప్పాద వయ్యం తప్పాద వయ్యం, అది తప్పెత్తన పతివ్రతత్వం. ఒక ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉండాలి తప్ప శక్తి ఉంది కదా అని అన్ని చోట్ల అన్ని చెయ్యకూడదు. ఇది ఒక పెద్ద పాఠం అని. ఎవరు ఏ పని చెయ్యాలో వాళ్ళు ఆ పనే చెయ్యాలి. మనం చెయ్యగలం కదా అని చెప్పి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అనువుగా అని చోట అది కులము అనరాదు. ఎంత పెద్ద పాఠమో. మేము చేసేస్తామండి, మాకు వచ్చండి అని అనకూడదు. అది ఎవరికి ఎలా అయిందో వాళ్ళే చెయ్యాలి ఆ పని. ఆర్కు పోలేయన్నెల్ అంటే మరి నా ప్రయత్నాలన్నీ విఫలం అయిపోయాయి అంది సీతాదేవి రామాయణంలో. ఎక్కడ? మానుషానాం కృతజ్ఞేషు కృతమివ ఆత్మానం మానుషం మన్యన్నవర్కం ఉండిరే మనిచ్చు. ఇక్కడ ఒక చిన్న విశేషాన్ని చెప్పారు నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంలో. ఏమని చెప్పారు అని అంటే, రాముడికి ఒక వ్రతం ఉంది, ఆశ్రితులని రక్షించడము. ఆయన రక్షణని ఆయనని చేసుకోనివ్వడమే అమ్మకి వ్రతము. ఆయన విషయాల్లో తను ఇంటర్ఫియర్ కాకూడదు అని చెప్పడం అనమాట. ఆయన ఉండగా నేనెందుకండి నాది నేను చేసుకోవడం? విఫలం అమేదం. ఇప్పుడు నేను ఇన్ని నియమాలు పాటించా, భూమి మీద పడుకున్నా, ఓర్పు కలిగి ఉన్నా, అసత్యాలు పలకల, రక్షకత్వం ఆయన ఎందు పెట్టా, ఇన్ని ఉన్నా ఆ రాముడు ఎందుకు రాలేదంటావు హనుమా అని సీతాదేవి చెప్తూ ఒక మాట అంటోందండి. ఎలాగా? మనుష్యులలో ఒకడుగా అవతరించాడు రాముడు. అందుకని ఒక పదం వాడిందండి. ఆత్మానం మానుషం మన్య అన్నాడు కదా ఆయన. నేను మామూలు మనిషిని అన్నాడు కదా. మానుషాణం కృతజ్ఞేషు. మొత్తం మనుషులందరూ చెడ్డవాళ్ళు అనలేదు సీతమ్మ. వాళ్ళలో కొంతమంది ఉంటారండి కృతజ్ఞులు. పదాలు జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి. కృతజ్ఞ, కృతజ్ఞ. చేసినది గుర్తుంటే కృతజ్ఞుడు. మనకి 16 లక్షణాలలో కోనవస్తం సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ కస్య వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ. ఇంత ఉపకారానికి అంతంత ఉపకారాలు చేశాడండి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకొని. అందువల్ల మామ ఈదం, రాముడు ఎందుకు రక్షించలేదు నన్ను? మామ ఈదం, నా పాపమే అడ్డుపడుతోంది. ఇది చాలా గొప్ప సందేశం అంటారు లోకానికి. ఇంకొక శ్లోకం ఉంది, మయైవ దుష్కృతం కించిత్ మహదస్తి నసంశయ. నేనే ఓ చిన్న పాపం చేశా, ఓ పెద్ద పాపం చేశా. చిన్న పాపం రాముణ్ణి నిందించా. నువ్వేం మగాడివయ్యా, అడవులకి తీసుకెళ్ళని అంటున్నావు, ఒక ఆడదాన్ని రక్షించుకోలేవా అని రాముడి ఎడల అపచారం చేశారు. దేవుడికి చేసిన అపచారం చిన్నది, ఎందుకంటే పెద్ద అపచారం చేశా. లక్ష్మణ స్వామిని నానా మాటలు అన్నా, ఏ దుర్బుద్ధితో ఇక్కడ ఉన్నావు అని. మా చేసిన పాపం నన్ను ఇవాళ ఇలా కాలుస్తోంది అంటోంది సీతాదేవి. ఇది ఎందుకు చెప్పినట్టండి? ఆవేళ సీతమ్మ రాముణ్ణి తప్ప వేరొకరిని ఎలా తలపదో அவரை எழுந்தார் திருத்தச்சை தவத்தோபாதியாய் விழுந்தது తప్పాదదు తప్పిత్తు అది కడి ఎన్నెన్నెల్ మామయీదం. వీటన్నిటికీ మూలం ఏమిటంటే నేను చేసిన పాపం. అవర్ పక్కల్ కురై ఇల్లై, రాముడి వైపు తప్పేమీ లేదు. అది కిలక్కు నానాగయ్యాలే. అక్కడ సీతమ్మ ఎలాగైతే రాముణ్ణి తప్ప ఇతరులని తలచదో, మనకి పాఠంలో పరాంకుశ నాయకి శ్రీమన్నారాయణుని తప్ప రెండవ దైవాన్ని తలచదు అనేటువంటి దాన్ని ఆ రామాయణ శ్లోకంతో సమన్వయించి చాలా అద్భుతంగా వ్యాఖ్యానం చేశారు. ఇంకా రేపంతా కూడా ఉంటుంది ఈ వ్యాఖ్యానము. గబగబా పూర్తి చేయొచ్చు, కానీ నిన్నటి అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సరే అన్ని మిస్ అవ్వకుండా చెప్పుకుంటూ వెళదాం సాధ్యమైనంత వరకు అని ఈ శ్లోకాలన్నిటినీ వివరించడం జరుగుతోంది అన్నమాట.
ஒன்றித்து மத்தரு தெய்வம் தொழாய் அவனை அல்லால் நும்மிச்சை சொல்லி நும் தோள் குலைக்கப்படும் மண்ணை மேற் மன்னப்படும் மறைவானனை வன்துவராபதி மன்னனை எத்துமன் ஏத்துதலும் தொழுதுவாடுமே. దేవేశం కోలనాదం నతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యో మమ హృదినదే రామ பத்மாட்சநாதான் திருவருண்மாசேன முதல் செடகோபன்னாதமுன் சீரையப்பன்னார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் ஒரு மாலாதரர் குடிகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்த ஊரே சர்வட்டர் வேதாந்தம் நீர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழெழுத்த கேள்ந்த மாதவர் பற்பனாவரிவரல்லாளர் திருவடி உந்தைய தேவ பெருமான் கை கண்டருடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய் చతుర్గ్రామ నివాసనే రామానుజారదాస సతాయ మనసాలి నమస్తే శైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్య సాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్ర దేవత్యాది గుణార్ణవతేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మన వారి తిరువాయ్ మయపల్లై మాధవల్వానం మన வாழியவன்மாறன் திருவாமய பருளை மானத்தோர் பெயரும் உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசக பாத சேவன் ప్రాప్తాఖిలతిరుడువేద రహస్యజాతం శ్రీగౌతమాన్వయమాశ్రితభారతే గోపాలదేశకమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనవ వేదాంతాచార్య సశిషం రైవల్యమాంబిజే శ్రీమద్ వెంకటగంగాది శిష్య సచ్చిష్య సేవదం శ్రీలక్ష్మణాదేవి విదంతం సన్నం దేవి దీప్తయే జై శ్రీమన్నారాయణ.